discussed the question like the features of business organization. So once it was asked, I think it is in 2018. The question is like this: write the features of business organization. So what is business organization? Everybody knows that the organization which runs the business. The simplest meaning of business organization means the organization which runs the business. Business means maybe selling and buying, or maybe something like trade or whatever maybe. That is a different thing. Here it is not a commerce, it is economics. Then the right meaning of the organization. Who will start the organization, or who will find, or who will supply the organization? Because it is one of the important factor. It is a very important factor. Say for example, labor is there, capital is there, but unfortunately we do not have any land and organization. There are 4 types of factors of production, but we have only 2 in our syllabus. So let us see. The organizer is a person, it may be a person or a firm, whatever may be. అంటే ఆర్గనైజేషన్ అంటే తెలుగులో వ్యవస్థాపన అంటారనమాట. వ్యవస్థాపన అంటారు తెలుగులో మామూలుగా. సో an organization may be a person or a firm or a company, whatever may be. సో లీగల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే ఆర్గనైజేషన్ మే బి ఏ న్యాచురల్ పర్సన్ ఆర్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్. ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటెడ్ బై లా. అంటే నేను ఏదో ఒక కంపెనీ పెట్టాను, దానికి రిజిస్ట్రేషన్ అన్ని చేశాను. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఐ విల్ డూ ఆల్ ది బిజినెస్, నాట్ మై పర్సనల్ నేమ్, బికాస్ ద కంపెనీ గాట్ ద లీగల్ entity or legal, we call it as a legal person. So in that way an organization may be established by a person or a legal person or a firm or whatever may be. So here the organizations, what the organizer will do, the organizer will establish the organization. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే నిర్వాహకుడు అంటాం, లేదా వ్యవస్థాపకుడు అంటాం, వ్యవస్థాపకుడు అని కూడా అంటాం తెలుగులో. సో ద ఆర్గనైజర్ హూ ఆర్గనైజెస్ ద బిజినెస్, ద బిజినెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్గనైజేషన్. ద పర్సన్ హూ రన్స్ ద బిజినెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్గనైజర్. ఓకే, ద ఎంటర్ప్రైజ్ ఈస్ ఎ organization. Who runs the enterprise is called as entrepreneur. So here the persons who run the organization are called as organizers. Then in India, organization are of say for example 5 to 6 types are there maybe. Let us see. Sole trader is one type of organization. Sole trader is one type of organization. And another is partnership, that is also an organization. And joint Hindu family, ummadi kutumbam antam, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యాపార వ్యవస్థ అంటాం. సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ, హిందూ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, బికాస్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఈస్ దేర్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా, ఎస్పెషలీ విత్ హిందూస్లోనే. అందుకే దాని పేరే హిందూ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటాం. మీకు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా డీటెయిల్స్గా వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా లా పేపర్స్లో. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ private companies.
Second thing is, joint stock companies. Corporate companies and the cooperative societies. So these are the types of organizations. So, say for example, starting from the beginning, sole trader. That means SOLE. Sole means one. ఏదో చిన్న కిరాణా కొట్టు పెట్టుకున్నా. That is called sole trader. So, a business organization established by a single person. A single person is called as sole trader. Sole trader. SOLE. Sole trader. So, the investment to the sole trader is by the person itself. పర్సన్ వాడే పెట్టుబడి చేసుకుంటాడు, కాకపోతే బ్యాంకులో ఏదైనా అప్పు తెచ్చుకొని పెట్టుకుంటాడు. సో హీ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీథింగ్. హీ విల్ ఇన్వెస్ట్, హీ విల్ రన్ ద బిజినెస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ any profits come, he will take away the profits because it is his business or it is his organization, which is called a sole trader organization. Okay. Then for the support in the business, he will take something like another partner as a business partner గా ఇంకొకటి తీసుకుంటాడు. తీసుకుంటే that is called as partnership organization. Because to look after the business, he needs some support. So because they are two, they will write a deed, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అని రాసుకుంటారనమాట. మన ఇద్దరం కలిసి ఈ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాము, మనం ఈ లాభాలు మన పెట్టుబడి ఇలా షేర్ చేసుకుంటామని. సో హియర్ ద పార్ట్నర్షిప్, అండర్ ద పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్, ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ వన్. అంటే ఇద్దరు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా పార్ట్నర్షిప్ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ there is a limitation like 26 or something like that. Limited partnership and unlimited partnership is also there. సో ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ లో కానీ సోల్ ట్రేడర్ లో కానీ నష్టం వస్తే భరించేది వాళ్ళే, లాభం వస్తే తీసుకునేది కూడా వాళ్ళే. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ప్రాఫిట్స్ కమ్, దే విల్ టేక్ అవే. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ లాస్ కమ్స్, దే హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్. ఎవడు వాటికి రిస్క్ లోకి రారు. రిస్క్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రాఫిట్ రాకపోతే పర్సనల్ గా వాళ్ళు నష్టపోతుంటారనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఇన్ఫాక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ మన దేశంలో. ఈ సోల్ ట్రేడర్ అనేది, పార్ట్నర్షిప్ అనేది, అట్లాగే జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అంటే జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీలో అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకుంటారు, ఒక కుటుంబం. సరే, హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్, ఇక్కడ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీలో పెద్దవాడు ఎవడైతే ఉంటాడో, ది ఎల్డర్ పర్సన్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద బిజినెస్. అదొకటే సోల్ ట్రేడర్ కి జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట. ద ఎల్డర్ పర్సన్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద బిజినెస్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ invested by the family members. The elder person is the decision maker under joint family business. సో ఇక్కడ సోల్ ట్రేడర్ కానీ, జాయింట్ ఫ్యామిలీలో కానీ, పార్ట్నర్షిప్ లో కానీ వాళ్ళ ఓన్ గా క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసి బిజినెస్ రన్ చేసి నడిపిస్తుంటారు. లాభాలు వస్తే వాళ్ళకే చెందుతాయి, నష్టం వచ్చినా వాళ్ళే భరించాలి. ఒకవేళ పూర్తిగా వ్యాపారం కనుక దివాలా తీసినట్లయితే వాళ్ళ సొంత ఆస్తులు కూడా పోతాయి. అది సో హియర్ అండర్ ద సోల్ ట్రేడర్, ఇఫ్ ఎనీ లాస్ కమ్స్, హీ విల్ లూజ్ దేర్ పర్సనల్ అసెట్స్. సొంత ఆస్తులు కూడా ఒక్కోసారి, ఎందుకంటే వ్యాపారం చేసేటప్పుడు దాన్ని మనం టెక్నికల్ గా, లీగల్ గా కానీ, ఎకనామిక్స్ లో కానీ, లేదా కామర్స్ లో కానీ ఏం చెప్తా అంటే అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటాం. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే మన మీద ఉన్నటువంటి భారం అనమాట. మన మీద ఉన్నటువంటి అప్పుల భారం అనుకుందాం. పోనీ అంటే ఒకవేళ వ్యాపారంలో మనం నష్టపోతే
మన ఆస్తిని కూడా కోల్పోవటాన్నే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ. సో ఇన్ దట్ వే దే విల్ రన్ ద బిజినెస్. And next one is private companies. So here, under the Indian Joint Stock Companies Act of 1956, there are many types of organizations like public limited companies and private limited companies, and they will do the business. I think the private limited companies law, they will lose the, they will do the business. అంటే పార్ట్నర్షిప్ కంటే పెద్దది. ఒకడు, ఇద్దరు, కొంతమంది, చాలా మంది, అలాగనమాట. మన మార్కెట్లో ఎలాగైతే మార్కెట్ చాప్టర్లో మొనోపలి, డియోపలి అని చెప్తామో అలాగే ఇక్కడ కూడా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఒక్కడే వ్యాపారం చేసేది ఉంటుంది, ఇద్దరు కలిసి వ్యాపారం చేయొచ్చు, లేదా కొంతమంది కలిసి వ్యాపారం చేయొచ్చు, లేదా చాలా మంది కలిసి కూడా వ్యాపారం చేయొచ్చు. అలా చాలా మంది కలిసి పెట్టుబడిగా పెట్టి షేర్లుగా పెట్టేటటువంటిదే కార్పొరేట్ సెక్టార్ లేదా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ విత్ లిమిటెడ్ లైబిలిటీ అండ్ విత్ అన్లిమిటెడ్ లైబిలిటీ కూడా రెండు ఉంటాయి కంపెనీస్ లో. చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అయితే వాళ్ళు పార్ట్నర్స్ అయినప్పటికీ ఒక్కోసారి వాళ్ళు రాసుకునే దీన్ని బట్టి ఉంటుంది. అఫ్ కోర్స్ అంత డెప్త్ లోకి మనం వెళ్ళటం లేదు. సో దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కంపెనీస్ బేసికల్లీ, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అనేది పూర్తిగా మనం ఎంతైతే దాంట్లో పెట్టుబడి పెడతామో దానికే మనం బాధ్యులం. నాకేదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా కంపెనీలో ₹1,00,000 షేర్లు ఉన్నాయి, కంపెనీ మూసేశారు, ₹4,00,000 పోతాయి. ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ ఎత్తేసారు, ఏదో నష్టాలు వచ్చాయి. సో ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ అప్ టు మై షేర్ క్యాపిటల్. అంటే నా షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందో అంతవరకే నేను రెస్పాన్సిబుల్. నాకు ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయో అంతవరకే రెస్పాన్సిబుల్, అంతకు మించి నాకు సంబంధం లేదు. వెరస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ, దేర్ ఆల్సో ద సేమ్. అంటే అందరూ కలిసి ఒక కంపెనీ పెట్టుకుంటారు, ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క 10 లక్షలు ఎంత తెచ్చి వ్యాపారం చేస్తారు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్. లాభాలు వస్తే ఏదో పంచుకుంటారు వాళ్ళ పెట్టుబడికి వాటాలు తగ్గట్టుగా. అంటే పార్ట్నర్షిప్ కంటే కొద్దిగా పెద్దది ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అనేది. కాకపోతే పార్ట్నర్షిప్ కి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, పార్ట్నర్షిప్ లో ఎంత నష్టం వస్తే ఆ నష్టాన్ని పార్ట్నర్స్ భరించాలి. వేరే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఎంత నష్టం వచ్చినా వాళ్ళ పెట్టుబడికి సమానమే నష్టాన్ని భరించాలి తప్ప దే నీడ్ నాట్ బేర్ ద అడిషనల్ లాస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్ట్నర్షిప్ అండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్. అందుకనే అందరూ కూడా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఎక్కువగా మనకి సందుకు ఒక ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ కనపడుతుంది. ఎందుకంటే వ్యాపారం చేస్తాం, నష్టం వస్తుంది, మనం పెట్టుబడి ఎంత పెట్టామో అదే పోతుంది, మన ఆస్తులు భద్రంగా ఉంటాయి, అవర్ ప్రాపర్టీ, అవర్ అసెట్స్ ఆర్ సేఫ్. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్నర్, దెన్ వీ విల్ లూజ్ అవర్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఆల్సో. సో దట్స్ వై మెనీ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవి కాకుండా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ కూడా ఉన్నాయి, అది వేరే విషయం. అది కూడా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ కిందకి వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే అది మ్యూచువల్, అంటే అందరి కోసం ప్రతి ఒక్కరి కోసం అందరూ, ఆల్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఈచ్ ఫర్ ఆల్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సెక్టార్. సో ఇది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి, వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి. సో వాటి ఫీచర్స్ మీకు ఆల్రెడీ అంతకుముందు చెప్పానో లేదో నాకు ఐడియా లేదు. ఒక్కొక్క దాని ఫీచర్ వస్తుంది. బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కలిపి ఒక ఫీచర్ ఉండదు. అఫ్ కోర్స్ కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఆల్ ద బిజినెసెస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు రన్ ద బిజినెస్ టు గెట్ ద ప్రాఫిట్. ఏ బిజినెస్ అయినా ఎందుకు చేస్తారు? ప్రభుత్వం కూడా చేస్తుంది, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో దేర్. కాకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ప్రాఫిట్ కోసం పని చెయ్యం, వస్తే తీసుకుంటాయి అవి. సో ఇలా
ఒక అంటే ఎప్పుడైనా మీకు అంటే ఆ, ఒక్కోసారి పేపర్ మనం అనుకున్నట్టుగా ఈజీగా ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ ఏదైనా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అని కనుక ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే ఇలాంటి ఆన్సర్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఊరికనే మీరు ఎలా చదువుతున్నారు ఏంటి ఒకసారి పలకరించి పోదామని వస్తున్నాను తప్ప ఐ ఐ థింక్ ఐ మీన్ ఐఎమ్ నాట్ వేస్టింగ్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. ఏదో వస్తున్నాం, 4 విషయాలు చెప్పుకుంటున్నాం అంతే తప్ప ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ రాంగ్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మై అకాడమిక్ ఈస్ కన్సర్న్. ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా. ఇది కూడా మనకు ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు, మెయిన్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, అందుకని అది నేను డిస్కస్ చేశానో లేదో తెలియక మళ్ళీ నేను చేశాను. వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్? ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హూ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద బిజినెస్. ద పర్సన్ హూ ఎస్టాబ్లిషెస్ ద బిజినెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్గనైజర్. ఆర్గనైజర్. The organizer may be sole trader, partnership, joint stock company, Hindu undivided family, joint stock companies, public companies, private companies, cooperative societies. ఇట్లా we can write like that. జస్ట్ అవి ఎందుకు పనిచేస్తాయి? అందరూ లాభాల కోసం పనిచేస్తాయి. కానీ ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్. అది ఇంపార్టెంట్. సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ లిమిటెడ్, సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లయబిలిటీ ఈజ్ అన్లిమిటెడ్. వాట్ ఈస్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ? లిమిటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ఎంతైతే వ్యాపారంలో పెట్టానో అంతవరకే నేను బాధ్యుడిని. వ్యాపారానికి నష్టం వస్తే నేను పెట్టుబడి పోతుంది నాది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఓకే. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే మొత్తం వ్యాపారానికి ఎంత నష్టం వస్తుందో నా పెట్టుబడే కాకుండా నా సొంత ఆస్తి కూడా పోగొట్టుకుంటాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నక్షల్. ఐ మీన్ ఏదో కొద్దిగా బర్డ్స్ ఐ వ్యూలో చెప్పామన్నమాట. ఓకే, మీకు ఏమైనా పర్సనల్గా సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఆర్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్. ఏమా? అవివాసు, అవివాసు, ఎనీ డౌట్? షేక్? ఓకే ఓకే, చెప్పండి అమ్మా. అవివాసు, నీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? Any doubts, please? No, Anybody? sir. I can understand. Okay, okay. Thank you. Thank you. Okay, bye. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ముందుగా రాసుకోండి, వచ్చేటప్పుడు అడిగితే ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.